Welcome to Sri Vidya Academy for Special Education, Learning Made Easy. Dear students, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ PUCನಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ A cross B. Suppose you have two sets A and B. A and B ಅಂತ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ then A cross B is defined as set of all ordered pairs AB such that A belong to A and B belong to B. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ R ಅಂತ, that is subset of A cross B. Maybe R is equal to A cross B also. ಈ R ನ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ A to B ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. A is equal to, I will take 1 2, B is equal to 3 4, then A cross B is equal to 1 3 1 4 2 3 and 2 4. So these are all the possible ordered pairs, that is 1 is related to 3, 1 is related to 4, 2 is related to 3 and 2 is related to 4. This is A cross B. If you form a subset, say R1 as 1 3 and 2 3 like this, R1 is a relation from A to B. ಸೊ ಈ ತರಹ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳೇನಿದೆ ಈ A cross Bಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now relation in a set here means a relation from A to A, that is a relation or in a set A is a subset of A cross A. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸೆಟ್ಟು A cross A ನ ಸಬ್ಸೆಟ್, A cross A ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ an example. A is equal to 1 2 I will take, then A cross A will be 1 1 1 2 2 1 and 2 2. This is A cross A. If you consider any subset from this A cross A, that will be a relation 1 2 2 1. This is a relation in a set A, that is a relation or in a set A is a subset of A cross A. So R is a relation in a set A implies and implied by R is subset of A cross A. That is what we have seen. If AB belong to R, that is if this ordered pair AB is in R, AB and ordered pair R allidre, then we say that A is related to B. So we write A related to B. A R B ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ A B ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ A B ಅನ್ನೋದು R ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ, ದೆನ್ A is not related to B. So that is we write A is not related to B like this. Next we'll see an example here for a relation from A to A. Here R is defined as set of all ordered pairs AB such that A minus B is equal to 2. Set of all ordered pairs AB such that A minus B is equal to 2 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ 2 to us. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 minus 1 1 ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2. 4 minus 2 is also 2 and 5 minus 3 is also 2 and 6 minus 4 is also 2. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ 2. ದಸ್ R is set of all ordered pairs 3 1 4 2 5 3 and 6 4. Clearly here 3 is related to 1. You can observe 3 1 belong to R. 3 1 belong to R means 3 is related to 1. Similarly 4 is related to 2, 5 is related to 3 and 6 is related to 4. Here 1 is not related to 3 because 1 minus 3 is minus 2 here. That doesn't belong to A. Also it is not equal to 2.
this is not equal to 2. Therefore 1 is not related to 3, and 2 minus 4 is minus 2, but 2 minus 4, if 2 minus 4 is equal to plus 2, then only we write this ordered pair in the R. So 2 is not related to 4 and 5 is not related to 6, etc. ಆ ಥರ ಇನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸು 2 ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಏನದು ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆದರೆ, ದೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ DOM ಆಫ್ ಆರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಈಗ ಎ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ 1 2 ಅಂತ. ಆವಾಗ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ವಿ 1 1 1 2 2 1 2 2 ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆರ್ ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ 1 2 ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇರೋವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 ಅಂತ. ಆಗ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್, ಈಗ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್. ಇದು 2 ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2 ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಲ್ವ. ಆ 1 ಅನ್ನೋದು ಡೊಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೊಮೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 2 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆವಾಗ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ವೇರ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್. Next we'll see another example here. I have A, set A containing the elements from 1 to 16 ಇದೆ natural numbers. Let R be a relation in A given by R is equal to ordered pair AB such that B is equal to A square. ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ 1, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 1 ಬರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ 4, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 2 4 ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 3 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ 9, ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎ. ಈ 9 ಅನ್ನೋದು ಏನಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 3 9 ತಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 4 and 16, that is 4 square is 16, I have to take 4 and 16. But we cannot take 5 because 5 square will be 25. That is not in A, that is why we are not taking 5. So R andre this set of all ordered pairs satisfies this condition, B is equal to A square anta. So domain of R is first elements nodi 1 2 3 and 4, first elements na domain antivi. Second elements is range, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, 9 ಇದೆ ಮತ್ತು 16 ಇದೆ. So 1 4 9 16 is the range of the relation where domain is 1 2 3 4. This is an example for the domain and range. Next let us see what are the types of relations. ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಮೊದಲನೇದು. ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ if no element of A is related to any element of A, no element is related to any element. So such a set, such a relation is empty relation, denoted by empty set, this symbol phi. So thus R is equal to empty, which is subset of A cross A. We know that empty set is a subset of every set. Empty set is a subset of every set. Now we are considering all subsets of A cross A, that is R is equal to empty set which is subset R equal to A cross A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. But it is clearly empty set is a subset of A cross A because empty set is a subset of every set.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಎ given by R is equal to ordered pair AB such that A minus B is equal to 6. R equals A minus B. R is set of all ordered pair AB where A minus B is equal to 6. First element minus second element. ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 6 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. 1 2 3 4 5 ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ 5 ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 1 ಇಂದ ಅಂದ್ರೂ ದಟ್ ಈಸ್ 5 minus 1 ಈಸ್ 4 not equal to 6. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is not equal to 6. So no element is related to any element. That is difference of this any of the two elements is not equal to 6. Therefore R is an empty relation. Clearly R is an example for an empty relation. So no element of AB belong to A cross A, satisfying the property A minus B equals 6. Therefore R is an empty relation in A, as I said. Now universal relation andre A cross A or A cross B is nothing but an universal relation. Every element is related to every element. That is called as universal relation. A relation in R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A. ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ A ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 2 3 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು A ಕ್ರಾಸ್ A ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು 2 ಸಲ A ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 1 2 3 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1, 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2, 1 related to 3, 2 must be related to 1, 2 must be related to 2, and 2 must be related to 3, 3 must be related to 1, 3 must be related to 2, and 3 must be related to 3. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದಾಗ A ಕ್ರಾಸ್ Aನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎವರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ A. ಸಚ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 1 2 3 same thing. Whatever I wrote in the pen, it is typed here. R is equal to A cross A, which is 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 is the universal relation. Next, identity relation andre ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. The relation IA denoted by IA is set of all ordered pairs AA such that A belong to A is called the identity relation. ಇಲ್ಲಿ A must be related to A ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The relation IA is an identity relation. A belong to A. ಈಗ A is equal to 1 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ R is equal to 1 1 and 2 2. So this is called as identity relation. ನೋಡಿ 1 2 3 ಅಂತಿದೆ. Here identity relation on A is given by 1 1 2 2 and 3 3. This is called as the identity relation. So ಅಲ್ಲಿಗೆ each element is related to itself. Each element is related to itself is called as an identity relation. Next types of relation. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎ ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ದೆನ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಎ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನಾವು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇಫ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎ, that is if A is related to A for each A belong to A, then it is called as reflexive relation. So let us see an example. A ಅಂದರೆ 1 2 3 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದೇನಾಗಬೇಕು A ಕ್ರಾಸ್ A ನಲ್ಲಿ. ಆಗ R1 ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. 1 1 1 2 2 2 3 3 ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಇರಲಿ. 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1 ಆಗಿದೆ, 2 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2 ಆಗಿದೆ, 3 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನಂದರೆ ಇಫ್
A must belong to R. This ordered pair A belong to R. For each A belong to set A. Set A nalliro ella element adike relate agidre aaytu, then we say that it is reflexive relation. Iga ನಾವು identity relation ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ R1 ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಈಗ 1 ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2 ಇದೆ, ಇರಬಹುದು ಅದು. 1 must be related to 1, 2 must be related to 2, 3 must be related to 3. ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು we will consider R1 as reflexive because each element is related to itself. ಅದು ಫಸ್ಟ್. A belong to R. Next, let us define a symmetric relation. Symmetric relation ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? If AB belong to R implies BA belong to R. If AB belong to R, then BA must belong to R. For all A comma B belong to A. That is, A related to B implies B related to A. For all A comma B belong to A. This is called as a symmetric relation. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. So I have 1, 2, 3 here. ಈಗ A is equal to 1, 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು I should have 2, 1 here. I will write 1, 1 also here. This is a symmetric relation. 1 is related to 2 implies 2 is related to 1. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. 1, 2 ಬರೀತೀನಿ, 2, 3 ಬರೀತೀನಿ, 2, 1 ಬರೀತೀನಿ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, 2, 3 ಇದೆ, 3, 2 ಇಲ್ಲ. 1 is related to 2 and 2 is related to, ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. AB belong to R implies BA belong to R. 1, 2 belong to R and 2, 1 belong to R. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಆದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2, 3 ಅನ್ನೋ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, 2, 3 ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ 3, 2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು R. 3, 2 ಅನ್ನೋ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2. ರಿಲೇಷನ್ R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. R1 ಈಸ್ symmetric whereas R2 is not symmetric. Next, we'll see what is a transitive relation. ಈಗ A, B belong to R ಅಂದರೆ A is related to B ಆಗಿದ್ದು and BC belong to R, that is B is related to C ಆಗಿದ್ದರೆ then A must be related to C. A must be related to C. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. If the transitivity is not denied, then it is transitive. ಏನದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ AB belong to R, BC belong to R implies AC belong to R. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. 1, 2, 3 ಅಂತ ಸೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಈಗ ನಮಗೆ R ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈಗ 1 ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2 ಆಗಿ 2 ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3 ಆದರೆ ದೆನ್ 1 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3. 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2, 2 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3, ದೆನ್ 1 ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3. ಈಗ 1 ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2, 2 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3 ಆಗಿ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3 ಆಯಿತು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 2 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3 ಬಟ್ 3 ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2 ಆಗಿದೆ, 2 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3 ಅದು ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3, 3 ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. 2 ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3, 3 ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈಗ 2 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3 ಆಗಿದ್ದು 3 ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ 3 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಈಗ 2, 1 ಇರಬೇಕು. 2 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 3, 3 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1 ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ 2, 1ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, 2, 1 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ 3, 1 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇವು ಮೂರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಎ is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವಾ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್
ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. ಒಂದು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ ಬಿ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಡೆಲ್ಟಾ 2. ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 1, ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 2 ಅಂತ. ಅಥವಾ ನೀವು ಹೀಗೂ ಓದ್ಬೋದು, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಯೂಶಲಿ ವಿ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ set of all ordered pairs delta 1 delta 2 such that delta 1 is congruent to delta 2. Show that R is an equivalence relation. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಆನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ congruent to delta. Any triangle, if you consider any triangle, ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೇನು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಎ ಬೈ ಬಿ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎ ಬೈ ಪಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಎರಡು ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬೈ ಬಿ, ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ, ಸಿ ಬೈ ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹೀಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಬೈ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿ ಬೈ ಸಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಹೆಸರಿಸಿದ್ವಿ. ವಿ ನೇಮ್ಡ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಸ್ ಎ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ every element is related to itself, that is every triangle is congruent to itself, therefore R is reflexive. R is reflexive. Next ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಅನ್ನೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಡೆಲ್ಟಾ 2ಗೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ 1, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ 1, ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ 2, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ 1. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಆದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ 1. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿರೋದು ಅದೇ. Let A be the set of all triangles in a plane and let R be a relation in A defined by R is equal to set of all ordered pairs delta 1 delta 2 where delta 1 is congruent to delta 2. ಒಂದು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ, ದೆನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೊತೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಡೆಲ್ಟಾ 3 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ 3 ಆದಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ 3 ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್, ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಡೆಲ್ಟಾ 3 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ 2, ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ 3 ಆದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ 3 ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ 3. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಡೆಲ್ಟಾ 3 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಡೆಲ್ಟಾ 3 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯಿತು, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. we can conclude that R is an equivalence relation. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರಹನೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we can read the question. let A be the set of all lines in xy plane and let R be a relation in A defined by R is equal to set of all ordered pairs L1 L2 such that
L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation in A. R ಅಂದರೆ equivalence relation ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. And also find the set of all lines related to y is equal to 3x plus 5. ಅಂದರೆ ಈಗ y is equal to 3x plus 5ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಲೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು y is equal to 3x plus 5 ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನು y is equal to mx ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ mx ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಅಂತ, ಇದೊಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ವೆನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ವೆನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ y is equal to mx ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಇದು mx ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಗಳು ಈ ಲೈನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ y is equal to 3x ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ these lines, all these lines ಅಂದರೆ k is variable here, kನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆವಾಗ ಅದು y is equal to 3x plus 5ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವಾ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಾ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಾ ಅಂತ ಮೂರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ an equivalence relation. So let us see. ಈಗ L1 ಮತ್ತು L2 ಅಂತ ಇದೆ. L1 ಮತ್ತು L2 ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನು ಅದೇ ಲೈನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ L ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು L. ಎನಿ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೆಟ್ L ಬಿ ಆನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಲೈನ್ ಇನ್ ಎ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನ್, ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. Any line, you can consider any line in the plane. XY plane ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆ XY plane, coordinate axis. So L is parallel to L, that is any line is parallel to itself. So that implies LL belong to R for all L belong to A. Thus R is reflexive. So we can say that R is reflexive now. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ L1 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ L2 ಅಂತ ಇದೆ. L1 ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು L2 ಅಂದಮೇಲೆ L2 ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು L1. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್. L1 L2 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. L1 L2 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ L1 ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು L2. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, L1 ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು L2. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ L2 ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು L1. ಎರಡೇ ಲೈನ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊದಲನೇ ಲೈನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ L1 L2 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ L2 L1 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಡೆಫಿನೇಷನು, ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಿ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಆರ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ L1 L2 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ L2 L1 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 ಲೈನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, L1 L2 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ L2 L3 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು L1 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, L2ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. L2 ಅನ್ನೋ ಲೈನು L3ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ L1 ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು L3. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು, L1 L2 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ L1 ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು L2. L2 L3 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ L2 L3 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ L2 ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು L3. ಈಗ ನನಗೆ L1 L2 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ L2 L3 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ L1 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು L2 ಆ್ಯಂಡ್ L2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು L3. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ L1 ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು L3 ನೌ, ದಟ್ ಈಸ್ L1 L3 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. If AB belong to R and BC belong to R, then AC must belong to R for all ABC belong to set A ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಬಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ
ಬಿ ಸಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, 3 ಲೈನು. ಈ ಲೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲು, L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, implies L1 is parallel to L3, therefore R is transitive. Thus ಏನಾಯಿತು, R ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯಿತು, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ R is an equivalence relation. So we can conclude that R is an equivalence relation. Now this I have told you, the family of lines parallel to this line y is equal to 3x plus 5 is given by 3x plus k. So I told you the reason where k is any real number. Slopes must be equal for a parallel lines. Innondu example, that is I have to check whether the given relation is an equivalence relation. Let us read the problem. Okay, the problem given is let Z be the set of all integers and R be a relation in Z defined by R is equal to ordered pair AB, such that A minus B is even. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಶೋ ದಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಝೆಡ್. ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಐ ಆರ್ ಝೆಡ್. ಈಗ ಝೆಡ್ಡು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ಯಾವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈವನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಎ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಈಸ್ 0. 0 is considered as even here. Therefore A belong to R for all A belong to Z. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟೀಜರ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಕಳೆದ್ರೆ ಬರೋದು 0. Therefore A belong to R for all A belong to Z. So R is reflexive. R is reflexive. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವಿಟಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಈಸ್ 0. ಹಿಯರ್ ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಝೆಡ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿದು. ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಝೆಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ B belong to R means A related to B ಅಂತ. A related to B means A minus B is equal to even number 2 ಆಗ್ಬೋದು, 2n ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. A minus B is equal to 2n. That is an even number. So AB belong to R implies A minus B is even. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 2n ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ A minus B is also even. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, 2 ಈವನ್ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಈವನ್ನೇ, 4 ಈವನ್ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ 4 ಈವನ್ನೇ. ಈಗ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈವನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈವನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 4 ಮೈನಸ್ 4 ಎನಿ ನಂಬರ್. ಇಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈವನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈವನ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈವನ್. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆ್ಯಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಈಸ್ ಈವನ್ ಆದರೆ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈವನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಿ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಎ ಬಿ ಆರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎ ಕೂಡ ಆರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಈಸ್ a symmetric relation. R is symmetric relation. Next let us see or let us check the transitivity.
ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈವನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈವನ್. ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈವನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈವನ್. ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈವನ್. ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್ ದೆನ್ ಎ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತ, ಎ ಬಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿ ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈವನ್, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಈವನ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಎ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, 2 ಈವನ್ ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ 2 ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ 2n1 ಆ್ಯಂಡ್ 2n2 ಅಂತ ಆದರೆ that will be 2 times of n1 plus n2. Obviously this is even, multiple of 2 bantu. ಹಾಗಾಗಿ a minus b even and b minus c even implies a minus b plus b minus c is even. ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು, b ಮತ್ತು b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, a minus c even ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ a c belong to r implies r is transitive. So a b belong to r and b c belong to r implies a c belong to r ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ r is a transitive relation. Thus r is reflexive, symmetric and transitive. ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ a minus b is even ಅಂತ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. Let A be the set of all lines in a plane. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನೈದರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಎ ಬಿ the set of all lines in a plane. A B be the set of all lines in a plane and R be a relation in A defined by R is equal to set of all ordered pairs L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. Reflexive alla transitive alla ಆದರೆ symmetric ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. For that I will consider a line. Any line cannot be perpendicular to itself because we have already seen ಒಂದು ಲೈನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಾವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎ ಲೈನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಲ್. ಒಂದು ಲೈನು ಅದೇ ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. ಎಲ್ does not belong to R here. See this one. This ordered pair will not belong to R here for any L belong to A. Andre any line L cannot be perpendicular to itself. Therefore, it is not reflexive. Clearly, this is not reflexive. Next, let us consider this. L1 is perpendicular to L2. That is L1, L2 belong to R ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. L1, L2 belong to R ಆದರೆ L1 is perpendicular to L2. L1 perpendicular to L2 ಆದರೆ L2 is perpendicular to L1. L1 ಈಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಹೀಗೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಇದು L1. L1 L2 ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ L2 L1ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ L2 L1 belong to R. L1 L2 belong to R implies L2 L1 belong to R. That is R is symmetric. What is the definition? Let me recall. AB belong to R implies BA belong to R. Then we say that R is symmetric. Here L1 is perpendicular to L2 implies L2 is perpendicular to L1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ L1 L2 perpendicular ಇದೆ ಅಂದರೆ L2 ಅನ್ನೋದು L1ಗೆ perpendicular ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ R is symmetric. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇದೆ L1 L2 ಮತ್ತು L3 ಅಂತ 3 ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. L1 ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು L2. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. L1 ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು L2 ಆ್ಯಂಡ್ L2 ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು L3. ಆಗ L1 ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು L3 ಆಗೋಯ್ತು. ನಮಗೇನಾಗಬೇಕಿತ್ತು, L1 ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು L3 ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ L1 ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು L2 ಆ್ಯಂಡ್ L2 ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು L3 ಮೀನ್ಸ್ L1 ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು L2 ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದೆ, L1 L2 L3 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು A. ನಾವು ಲೆಟ್ L1 L2 L3 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು A such that L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3. It's very easy. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Then clearly L1 is not perpendicular to L2. In fact L1 is parallel to L3. Thus L1 L2 belong to R and L2 L3 belong to R, but L1 L3 does not belong to R. Therefore R is not transitive. Ordered pair L1 L3 will not belong to R. Therefore it is not transitive. As required, we proved this. So R is symmetric but neither reflexive nor transitive. Let us see more examples in my next session. Thank you. Wish you all the best.